أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المحسن الكريم ذي الفضل العظيم والخير العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا الفضائل ليصلح بها العباد ويدلهم على النجاة يوم المعاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن ذلك طريق النجاة. واعلموا أيها الأحبة أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، وقال عز من قائل سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى الآية: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجنة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تفسير الزيادة المذكورة في هذه الآية بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. وقال ابن رجب رحمه الله: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. ومن أنواع الإحسان أيها الأحبة الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق من الآدميين والبهائم بإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإعانة العاجز والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس وصلة الرحم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث فرحمه فنزع خفيه فسقاه فشكر الله له على ذلك فأدخله الجنة. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتها،
فأكلت من خشاش الأرض. وعن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. رواه البخاري ومسلم. قل ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah, Seigneur des univers, le bienfaiteur, le noble bienfaiteur, plein de grâce, qui nous couvre. Nous sommes couverts tous ici par la grâce d'Allah. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui qui mérite la vraie adoration, et que Muhammad, sa paix et son salut soient sur lui, ainsi que ses compagnons, sa famille et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour dernier. Mes frères musulmans, le sermon d'aujourd'hui nous interpelle tous à craindre Allah le Très-Haut. Comme nous le disons, la crainte d'Allah, c'est la seule prévision que nous pouvons tenir, et qu'elle n'a pas de fin, elle ne peut pas finir avant notre destination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, si nous avons envisagé un voyage à faire, oui, nous savons tous ce que nous préparons, soit nourriture ou bien soit l'argent dans nos poches. Pourquoi? Pour que ça nous amène là où nous arrivons. Mais parfois, si le voyage est très loin, peut-être ce que tu as préparé peut finir en route. Mais avec la crainte d'Allah, mes frères, tu peux arriver n'importe où tu vas aller. Donc pour ça, notre sermon d'aujourd'hui nous interpelle tous d'avoir la crainte d'Allah en première position. Dans tous nos actes, tout ce que nous faisons, la crainte d'Allah. Qu'Allah nous accorde cette piété. Parce que c'est un don d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Et on doit l'invoquer, lui demander ça avant de l'avoir. Ce n'est pas que cette crainte va venir seulement, non. On ne s'assoit pas en disant non, on aura la crainte d'Allah, on aura la crainte d'Allah et c'est fini. Non, elle ne vient pas par elle-même. C'est toi-même qui vas te concentrer et invoquer et lui demander. Et par sa grâce, il va te le donner. qu'Allah nous donne sa grâce, sa crainte. Mes frères, notre sermon d'aujourd'hui nous parle du bienfait. Oui, le bienfait. Le bienfait, mes frères, c'est avec le bienfait que nous pouvons vivre ensemble, faire tout ensemble dans la fraternité, même si nous ne sommes pas du même père, même mère. L'islam qui nous réunit nous ordonne de faire du bien. Oui, et dans toutes les circonstances. Quand on parle du bien ici, ça n'a pas de limite, mes frères. Faire du bien là, ça n'a pas de limite. Tu dois faire du bien même aux proches, ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. Même aux animaux, à tout ce qui te couvre, ce qui t'entoure. Mes frères, Allah nous interpelle dans le Saint-Coran, il nous dit Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Est-ce que le bienfaiteur a une autre récompense que du bien? Le bienfaiteur, est-ce qu'il a une autre récompense? Autre? Non, que c'est du bien qu'il aura.
Oui, celui qui se concentre à faire du bien là, mes frères, en dehors de ça, il n'aura que du bien. C'est à cause de ça, les Français disent que un bienfait n'est jamais perdu. Oui, on peut l'ignorer aujourd'hui, mais Allah n'a pas ignoré ça. Allah le sait. qu'Allah nous accorde cette chance de le faire. Oui, c'est un travail qui est un peu difficile. Mais quand tu te lèves en cherchant à le faire, tu auras une facilité et tu le feras sans difficulté. Dans ce verset, Ibn Abbas nous explique. Il dit, toute personne quiconque dit la ilaha illallah, il atteste cela au fond de son cœur et qu'il met en pratique tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'aura aucune récompense que le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Ça veut dire que toute personne qui dit au fond de son cœur, il croit, il atteste cela, que Allah est le seul Dieu qui mérite la vraie adoration et qu'il met en pratique les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète leur donne de faire, il fait par sa possibilité. Et tout ce qu'il lui demande, lui prévient de s'éloigner, il s'éloigne. Ibn Abbas et d'autres savants nous disent que dans ce verset, toute personne quiconque avoir ça là dans son cœur, qu'il n'a pas de récompense que le paradis. Et mes frères, la bienfaisance n'a pas de limite, comme je l'ai dit. Le prophète, dans un autre verset, Allah nous dit, tous ceux qui ont fait du bien ont que du bien. Et ils ont plus encore. Ils ont du bien comme récompense et ils ont encore plus. Quel est le plus que qu'Allah nous parle ici? Dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, le sens de ce verset nous dit que le plus de récompense que l'homme a le jour du jugement dans le paradis, c'est quoi? Que c'est d'apercevoir le visage d'Allah avec ses yeux. C'est-à-dire voir Allah. Oui. Cela nous a été dit depuis que tous ceux qui iront au paradis verront Allah, le Seigneur, le très haut. Oui. Mais malheur à ceux de l'enfer. qu'Allah nous en préserve. Tous ceux qui iront au paradis auront une chance encore de voir le visage de leur Seigneur, qui les a recommandé tout ce qu'ils font dans ce bas monde. Mes frères, et le hadith nous dit, il n'y a aucun bonheur et douceur ou bien sentiment que l'on aura le jour là plus que de voir son Seigneur. Aujourd'hui, il y a certains ignorants qui vont te dire, oui, tu dis que tu adores Dieu là. Est-ce que tu as une fois vu Dieu? Mais nous ne l'avons pas vu, mais nous le croyons. Nous croyons en lui, oui. Nous croyons que toute chose a été créée par lui. Mes frères, nous sentons ici tous qu'il y a l'air qui nous souffle, n'est-ce pas? Oui, il n'y a personne qui peut nier qu'il n'y a pas l'air. Mais est-ce que quelqu'un a une fois vu la couleur de l'air? Non. Ça veut dire que nous croyons bien que l'air existe, mais nous ne le voyons pas. C'est exact entre nous et Allah. Walillahi al-mathalul a'la. Allah, il nous a créés, oui, et il nous a donné ce cœur-là et cette foi que de croire en lui. Mais le jour viendra, il va se livrer, il va se délivrer à nous de voir son visage. Qu'Allah nous accorde cette chance. Mes frères, la bienfaisance n'a pas de limite, comme je l'ai dit encore. Il y a plusieurs sortes de bienfaits. Faire du bien envers nos frères musulmans et non musulmans, c'est-à-dire faire du bien envers le fils d'Adam. Quand tu vois un être humain, mes frères, il faut te comporter bien envers lui.
Ce que tu as, pour lui prouver ta bonté seulement, il faut le faire. Ce que tu as, pour lui prouver que tu as un cœur bon, il faut le faire. Ce n'est pas de l'argent seulement. Ce n'est pas l'aider seulement. On console les gens avec de bonnes paroles. Il y a plein de choses que nous pouvons faire pour prouver notre bonté. Mes frères, ne sois pas ingrat ou bien arrogant envers tes proches jusqu'à ce que ça va sortir dehors. En passant, tout le monde te montre le doigt que voilà celui-là qui passe là. Lui là, s'il allait même cogner son pied et se casser le pied même là, moi je le souhaite. Non. Il ne faut pas être ce genre de personne. On doit faire du bien envers les êtres humains. Ainsi que les animaux. Mes frères, les animaux. Quand je parle d'animaux ici, nous tous nous connaissons des animaux. Oui, il y a des animaux que nous élevons dans nos maisons. Il y a des animaux que nous rencontrons. Il y a une petite histoire qui s'est passée vers le nord du Togo. Et ça s'est passé avec un chauffeur, mes frères. Écoutons bien cette petite histoire. Ce chauffeur, il a une fois écouté dans une mosquée prédire comme ça, un prédicateur en train de faire le sermon comme ça. Et il a parlé de bonté et de la bienfaisance. Il a dit, même en conduisant là, il ne faut pas chercher à écraser quelque chose, un animal. Si tu le vois seulement, fais tout possible. Fais ton mieux pour le fêter ou bien pour t'échapper, sans l'écraser. Ce chauffeur, en allant vers le nord, ceux qui ont quitté ici, allaient vers Kara ou bien vers Saint-Cassé, ils ont emprunté cette route-là. Ils vont connaître les endroits où je vais parler. Il y a un endroit où on appelle la faille d'Alédio. Et c'est sur les montagnes qu'il y a la route. Ce chauffeur, en montant, là-bas, c'est très difficile à conduire. Il n'a pas vu quelque chose passer ou bien traverser. Mais en contournant, il a senti que le derrière du camion a écrasé ou bien a marché sur quelque chose. Et il a fait doucement à aller s'arrêter. Et quand il s'est arrêté, il est descendu de son camion. Et il est venu regarder. Quand il est retourné derrière, il a vu un gros serpent qui a été écrasé par son camion. Et c'est la tête même qui a été écrasée. Donc la tête est partie. Et au moment où la tête est partie, le derrière venait et ça a écrasé la tête de ce gros serpent. Tellement qu'il a été déçu par cette action, il est descendu, il est parti soulever ce serpent avec ses mains. Il a commencé par couler les larmes. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention là. Il lui a tenu comme ça, il ne sait pas comment faire. Et il a tourné derrière lui, il a vu une pierre, une grosse pierre, il est parti le déposer sur ça, sur cette pierre. Et puis il a continué sa route. Après un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti encore à l'un de ses voyages. Et au cours de son retour, en pleine nuit, il a vu une femme qui se tenait au bord de la route. En lui, stoppant. La femme fait la main qui n'a qu'à s'arrêter. Et il voyait que, dans ce milieu, avec une femme, qu'est-ce qu'elle cherche? Et avec son cœur qui est bon, il a dit, il va l'aider. Et ce sont les longs camions là, c'est leur cabine là seulement, c'est là-bas on peut s'asseoir. Et entre lui et son apprenti, ils ont pris cette femme là. Et en venant maintenant au beau milieu de la savane, là, quand je parle, ceux qui ont emprunté la route connaissent bien là-bas. Au beau milieu de la savane, il y a des arbres touffus, il n'y a aucune lumière. Et c'est là-bas cette femme dit, attends, je vais descendre ici. Et il dit, mais descendre ici, avec ce beau milieu de cette savane, il y a des choses dangereuses ici. Donc ne me laisse pas arrêter ici. Attends, on va arriver devant, là où il n'y a pas de gros arbres là, tu vas descendre. La femme insiste.
Et quand elle a insisté, il a dit, bon, il n'y a pas de souci, il faut descendre. Il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, la femme a dit, oui, c'est toi. Aujourd'hui, je t'ai eu. C'est toi qui as tué mon mari. La femme lui parle. Elle dit, c'est toi qui as tué mon mari. Et le gars a dit, depuis que j'ai commencé de conduire, je n'ai jamais tamponné quelqu'un. Moi, je me souviens seulement qu'une seule fois, j'ai écrasé un lézard qui traversait. À part ça, je n'ai jamais tué personne. Et la femme dit, continue, souviens-toi bien. Il a dit, avant un mois comme ça, j'ai écrasé la tête d'un serpent en montant sur dans le lieu où je vous ai indiqué. La femme dit, oui, c'est mon mari que tu as écrasé. L'homme ne sait plus quoi dire. La femme dit que c'est mon mari que tu as écrasé. Mais aujourd'hui, j'ai voulu me venger. Mais en se souvenant de ton action que tu as fait le jour-là, tu es descendu, tu lui as pris en tes mains jusqu'à chercher un endroit à aller le poser là. À cause de cette action-là, je te laisse continuer ta route aujourd'hui. Mes frères, regardez cette action. Je vous jure que le gars, il est actuellement vivant. Il est à Tara. Mais il a dit que à partir de ce jour-là, quand il est revenu, il a amené le camion et il n'a plus cherché à conduire encore. Tellement qu'il a eu peur, il tremblait, il dit il ne va plus conduire encore, si c'est comme ça les choses. Et il a cherché autre chose à faire. Mes frères, pardon. Ça c'est la bonté envers quoi? Envers les animaux. Les animaux que nous voyons tous ne sont pas des animaux, parfois. Oui. Qui sait ce que c'est que ce serpent? Personne. Mais quand tu as un cœur bon et que tu veux faire du bien seulement, Allah va t'aider avec ça. Donc c'est ce que je veux parler ici, wal baha'im, faire du bien envers des animaux. Bi ighathatil malhouf wa it'amil ja'i. En les couvrant ou bien en les donnant à manger. Oui, parfois on peut arriver dans un endroit où dans un restaurant parfois. Tu vas trouver un chat qui a faim et il te regarde. Si tu peux, il faut l'aider à manger, il faut lui donner. Mes frères, un bienfait n'est jamais perdu. Donc, en faisant ça, on peut aussi donner tous ceux qui veulent, ceux qui ont des besoins, on va les aider. Et aussi aider les faibles. Faciliter la tâche des gens qui sont dans des difficultés. Et aussi arranger entre deux personnes. Mes frères, le fait d'arranger entre les gens, ça aussi c'est une action que Allah aime beaucoup. C'est une action que Allah aime beaucoup. Faire du bien et arranger entre les gens, vraiment Allah aime ça beaucoup. Allah n'aime pas que nous soyons dispersés. Chacun ici, non. Allah veut que nous soyons ensemble. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Voilà tafarraq. Il faut que nous soyons tous avec ce mot, ou bien cette phrase la ilaha illallah, il ne faut pas que nous soyons dispersés. Et c'est les musulmans qui doivent être comme ça. qu'Allah nous facilite la tâche. Un hadith nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril alayhi salam, un jour il est venu à lui, il lui parle du bienfait envers les proches, envers les voisins. Tellement qu'il a insisté sur ça, lui l'a cru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, que tellement que le prophète Jibril alayhi salam, il insistait qu'il fasse quoi? Du bien comment l'appelle-t-on, aux voisins, jusqu'à lui l'a cru que, ou bien les voisins peuvent s'hériter, ou bien les voisins peuvent s'hériter, c'est-à-dire si un voisin est mort, l'autre peut l'hériter, jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à ça. Mes frères, ça c'est à quel niveau ça arrive? Jusqu'à dire, ils ne sont pas de même famille, mais tellement qu'on l'insistait sur ça, il croyait que
Un voisin peut hériter son second. Mais ce n'est pas le cas. C'est seulement de faire du bien à eux. Oui, aujourd'hui, il y a certains, ils vivent ensemble, mais même quelqu'un peut tomber malade jusqu'à mourir sans qu'il ne sache. Sans qu'il ne le sache, mes frères. Ça, ce n'est pas un comportement des musulmans. Oui. Et nous tous, nous l'avons déjà écouté plusieurs fois. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses voisins, même avec les juifs, les yahoud. Il ne prie pas, mais il se donnait totalement à eux, à faire du bien envers eux. Oui, c'est seulement à cause de ce genre de paroles. Parce que c'est l'ange qui l'insistait ici. Et un homme, dans ce hadith, un homme un jour passa par sa route et il était soif. Il a vu un puits, d'où il est descendu dans le puits pour boire. Mais avant de sortir, il a vu quoi? Un chien au-dessus du puits qui en élève, c'est-à-dire il respirait difficilement en sortant sa langue. Il a dit, ce chien, certes qu'il a besoin de l'eau. Il a enlevé ses deux chaussures, il les a remplies de l'eau et il est remonté faire boire au chien là. Et avec ça, Allah lui a remercié. Et fashakar Allahu lahu. Allah lui a remercié à cause de ça là. Fa'adkhalahu al-jannah. Et lui a fait rentrer au paradis à cause de ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapportait ceci à ses compagnons. Ça c'est à cause d'un chien ça. Ça c'est à cause d'un chien. Les chiens qu'on nous a interdit d'élever dans nos maisons. Peut-être nous pouvons penser que comme lui, c'est quelque chose de najas, d'impureté. Non, il n'a pas besoin qu'on lui fasse du bien. Mais il faut regarder. On nous a interdit de l'élever, mais il lui a rencontré seulement l'âme que le chien là a, il lui a sauvé avec ça. Et avec ça, Allah lui a remercié, jusqu'à lui faire rentrer au paradis. Et aussi, une femme a été victime et aussi châtiée à cause du chat, à cause du chat. Mes frères, elle a enfermé ce chat et elle lui a empêché de sortir manger jusqu'à le chat est mort affamé. Le chat est mort affamé. Donc Allah lui a châtié à cause de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et qui dit, c'est seul Dieu qui le sait, que elle lui a pas laissé manger, elle lui a pas donné à manger, elle lui a pas donné à boire au moment où elle lui a enfermé, ni l'a laissé sortir, aller chercher quoi manger, jusqu'à ce chat est mort. Et un jour, mes frères, Anas nous dit ici qu'il était parti avec Hicham chez Hakam. Et en allant chez lui, ils ont vu un groupe d'enfants qui ont attaché une poule et en train de la lapider. En train de lapider cette poule. Et Anas a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Il a interdit qu'on attache ou bien qu'on arrête un animal puis lui lapider ou bien lui maltraiter jusqu'à mort. Le prophète a interdit ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, avec ces bontés ou bien ces bienfaits, quand nous les faisons, c'est à nous-mêmes. In ahsantum li anfusikum. Au moment où nous faisons du bien là, c'est à nous-mêmes que nous faisons. Il ne faut pas regarder que celui que tu veux aider, celui que tu veux sauver là, par après il peut devenir quelqu'un ingrat ou bien il ne va pas être reconnaissant envers toi. Non, il ne faut pas regarder ça. Toi, il faut regarder la récompense que tu auras après cette action-là. qu'Allah nous accorde cette chance. Et avant de clôturer, mes frères, quand je parle du bienfait, j'ai lu une petite histoire, Ja'fil Athar,
que j'aimerais partager avec tout le monde. Moussa alayhi salam a demandé à Allah de lui montrer sa bonté et sa justice. Et Allah lui a dit, voilà, il y a un puits là-bas, là. Il faut aller chez le puits là. Il faut aller te mettre à l'écart et voir ce qui va se passer autour de ce puits. Et à un instant, Moussa alayhi salam aperçoit un homme, un cavalier qui vient. Il est venu jusqu'au puits, il est descendu et il a pris, et il a pigé de l'eau de ce puits pour boire et il a fait boire à son cheval. Et il est parti. Après qu'il est parti, il y a un jeune garçon qui est venu. Il tenait un bâton en main en jouant avec ça. Et quand ce cavalier est parti là, avant de quitter là-bas, son portefeuille est tombé, plein d'argent. Il ne s'est pas rendu compte. Il est parti. Et ce petit jeune qui est venu, il a pris comment l'appelle-t-on? Quand lui a bu de l'eau, il a pris ce portefeuille. Il a pris ce portefeuille et il est parti avec ça. Après le départ de ce petit, il y a un vieil homme qui aussi s'appuya sur sa canne et il arriva au lieu de ce puits. Il a trouvé l'eau, il l'a puisé, il a bu. Et en buvant, le cavalier s'est rendu compte qu'il a perdu quoi? Sa portefeuille. Et il est revenu au pied du puits. Quand il est revenu, il a trouvé le vieil homme. Et il lui a dit, hé, toi, où est ma portefeuille? Le vieil homme dit, non, je n'ai pas trouvé quelque chose ici. Tellement qu'il insistait, le vieil homme disait toujours qu'il n'a pas vu ça. Et il s'est fâché, il a pris la tête du vieil homme pour frapper à l'arbre et la tête s'est cassée. Le vieil homme est mort. Moussa a vu ça tellement qu'il est déçu. Il a vu que ça c'est quoi ça? Le vieil homme n'a rien fait. Et il a demandé à Allah, mais Allah, voilà ce qui se passe. Et Allah lui dit, Ya Moussa, anta khalaqta al-ibada am ana? C'est toi qui as créé les serviteurs ou bien c'est moi? Le vieil homme, comment l'appelle-t-on? Le cavalier qui a perdu sa portefeuille, il est revenu chercher ça. C'était quelqu'un qui travaillait chez un homme. Et l'homme chez qui il travaillait, l'homme lui a fait tellement de confiance qu'il lui a confié tout. Et ce qu'il gagnait, ça ne lui suffisait pas. Et il volait de l'argent et il cachait ça à part. Il volait et cachait à part. Mais l'homme là ne se rend pas compte. Il ne s'est pas rendu compte qu'on lui volait. Maintenant, quand il a fini de travailler là-bas, il est parti. Voilà l'argent qu'il a réalisé là. C'est ça qu'il a laissé là-bas. Et le petit qui a pris, comment l'appelle-t-on, la portefeuille, c'est l'enfant de l'homme chez qui le cavalier a travaillé. Le petit, il est parti avec l'argent. Mais pourquoi il a tué celui-ci? Allah lui a fait la révélation que l'homme là, il a grandi orphelin et personne ne savait qui a tué son père. Et pourtant, Allah lui dit que voilà, le vieil homme là, c'est lui qui a tué le père du cavalier. Et voilà sa récompense. Donc, toute chose que nous faisons, mes frères, ça nous revient en retour. Si c'est du bien, on le récolte comme du bien. Et si c'est du mal, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous éloigne du mal. On l'aura. C'est à cause de ça, dès ici, il ne faut pas juger toute personne par leur apparence. Il y a certaines, quand tu les vois dans une situation, c'est ce qu'il a récolté. Mais nous, on ne peut pas juger comme ça. Nous, on va juger par leur apparence, oui. Si tu as quelque chose, tu le vois dans cet état désagréable, si tu veux l'aider, il faut l'aider. Allah nous assiste. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك إلى جناتك جنات النعيم
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اصلح ذات بيننا واجعلنا محسنين لك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا للصلاة.